बाबा जी सलाम अलैकुम। बाबा जी क्या हाल है? माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अस्सलाम अलैकुम। तुहाडा अपना वीर मोहम्मद यार फतियाना करने लहंदे पंजाब दी सकाफत दा व्लॉग शुरू। पिछे तुसी कमांद वेख रहे ने, नाल नाल कणकां ते शताले भी लोकां ने गड्ढ लए ने ते पिछे एक बलद जेड़ा है ना तुसी वेख रहे ने चिट्टे रंग दा सुहागे नाल बद्धा खड़ा है। ते मैं तुहानूं विखाउण लगा अज खेतां दे विच पुराने जमाने दे जेड़ा है ना बजुर्ग साडे हल पंजाली ते डगे ते हल वांदे, हल वाह के किस तरह फसलां काश्त करदे हन। इत्थे बाबा जी होरी हल चला रहे ने तो उन्होंने चल के मिलने आ भी वो डगिया आपदियां नूं किस तरह तत तत ते ठट ठट करके ते उन्हां नूं सीधी ओड़ दे विच हल लिजा के ते आपदी खेतीबाड़ी दा काम किस तरह करदे हन पुराने जमाने दे विच, वो तुहानूं चल के असीं विखाने आ। गोबड़ी शताला माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेत जेड़ा ना पट्ठियां दा खड़ा है। अगले पासे आलू दी फसल भी ते अगे बाबा जी डगे ते हल चला रहे ने, रुके खड़े ने, हल साफ करते पे ने। उन्होंने चल के मिलने आ ते उन्होंने कोल पुछने आ भी तुसी किस तरह ये हल चलाते ने ते कितने अरसा तो चला रहे। लो जी खाला पार टापिया पानी खाले च खड़ा। बाबे जी होरां दा हुक्का भी पिया ते पिछे लस्सी भी आ गई, लस्सी भी बाबे होरां पी ली ते इतनी क पैड़ी जेड़ी ना बाबे जी होरां ने वाह लईए तल्ले वाली पैड़ी है ते अगे वीर मेरा जेड़ा है ना पट्ठे वढ़दा पिया है ते पिछू तल्ले वाली जेड़ी ना जमीन बाबा जी होरी हल चला रहे ने। बाबा जी सलाम अलैकुम। बाबा जी क्या हाल है? माशाल्लाह माशाल्लाह। तल्ले वाली जमीन बाबा जी डगियां ते हल चला के ते वाह रहा है हल पंजाली ते डगे ते वत्र बड़ा सोहना निकलता पाया। पिछू शायद कणक गड़सन ते अगे चल मिलने आ वीर नूं, पट्ठे वढ़ रहे ने। मकई तो जुआ वीरा सलाम अलैकुम। क्या हाल है भाई? ठीक हो? खैर खरीयत है जी। ये बाबा जी हल चला रहे हैं डगिया ते पुराने जमाने की सकाफत जेड़ी है ना असी दिखाउण आया, निराज ना होना ते सानू थोड़ा जिहा 2 मिनट बाबा जी कोलों गपशप लानी है। तुसी उनके बेटे हो? बाबा जी होरां दे बेटे ने ते पट्ठे वढ़दे पे ते असी उन्होंने आख्या भी बाबा जी नाल असी सवाल जवाब करने ने ते आवन दे इत्थे आवन दे। हल पंजाली ते डगे बाबा जी आवे बाबा जी कर रहे ने तत तत तत। वीरा जी तू भी वाह लेना? माशाल्लाह बड़ी गल है। बाबा जी अस्सलाम अलैकुम। बाबा जी निराज नहीं होना, असी लहंदे पंजाब की सकाफत विखाने अपने दुनिया नूं भी साडे बजुर्ग हाली तक इत्थे पुराने जमाने की जिहड़ी ना हल पंजाली ते डग्गा ये चीज़ां खत्म हो गई तो उत्थों तुहानूं वेख्या है तो उत्थों असीं मोड़िया आए। मैं आख्या भी बाबा जी नूं जाके मिलने साडा रूह राजी होया। सानू बाहरले मुल्कां तक लोग वेखदे ने ते अच्छे अच्छे कमेंट करते ने, वो बड़ा इंजॉय करते ने। मायूका होर चाल पर डगे होंदे ते बाबा जी पुराने जमाने का सानू अज मिलिया है। साडे पिंड तो अगे 53 GD
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੋਜੋ ਆਣੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਲਾਏ ਨੇ ਹਲ? ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ 65 ਸਾਲ। 65 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਲ ਉੜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਜਦੋਂ ਆਪੋ ਆਪ ਮੁੜ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੇਸੀ ਡੱਗੇ ਧੰਨੀ ਦੇ ਡੱਗੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਣਕ ਕਣਕ? ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ ਹਾਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਸੋ? ਦੋ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਆਗਾ ਮਰਤਾ ਅੱਛਾ ਦੋ ਸੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤਮ ਦਮੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਲਿਖਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਹਲਾਂ ਦੀ ਡੱਗਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਰੁੱਖ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਲਾਵਣਗੇ ਲੰਮੇ ਰੁੱਖ। ਇਹ ਟੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਣੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲਣੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੜਣੀ ਦੂਈ ਦਮੀ ਵਾਏ ਜਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਤਨਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਹ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਡੱਗਿਆਂ ਰੁਕਣ ਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸੀ ਡੱਗੇ ਚਿੱਟੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਵੇਖੇ ਨਾ ਡੱਗਾ ਯਾਰ ਰੁਕਿਆ ਆਪਦਾ ਉਹ ਛੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਘੁੰਗਰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਲਈ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਖੜਕਾਵੇਂ ਬਿਸ 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 ਵੇਖੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੋ ਹੋਇਆ ਵੇਖੇ ਕਿਤੇ ਬਿਸ ਬਿਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਟੋਣੀ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੱਗਿਆਂ ਦੇ ਗਾਲ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਾਨੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਟੋਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਜਰੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਸਹਿਰੀ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਹੋਰੀ ਡੱਗੇ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਲੈਣੀ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਟੋਰ ਪਾਉਣਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਨੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 2 ਕਨਾਲੀ 4 ਕਨਾਲੀ ਵਾਹ ਲੈਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆਉਣਾ ਲੱਸੀ ਆਉਣੀ ਉਸੇ ਰੂਟੀਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਹੋਰੀ ਹਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲੱਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਔਰ ਡੋਲ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਆਪਣਾ? ਮੁਗਲਾ ਖਾਂ। ਮੁਗਲਾ ਖਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੋਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਆਪ ਦਾ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਡੱਗਾ ਤੇ ਗੇਰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਬਾਬੇ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੋਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈਪੀ ਭਾਈ ਤੇ ਨਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਭਾਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਰ ਲਾ ਡੱਗੇ ਮਾਈ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿੱਲੂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਗੂ ਹੈ ਉਹਲਾ ਚੀਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨਾਂ ਵੀ ਐਨ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬੜਾ ਦੇ ਵੀ ਐਨ। ਬੱਗੂ ਤੇ ਚੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹ ਤੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਸੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ 2 ਸੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋਹਰਾ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਸੋ ਨਾ। ਦੋਹਰੇ ਸੁਹਾਗੇ ਨਾਲ ਬੋਏ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਸੀ ਗਾਹ ਬੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੰਡੀ ਜਾਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਛੇਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜ ਵੱਧ ਪਾਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 1.25 ਕਿਲੋ ਸਵਾ ਮਣ 30 ਕਿਲੋ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋਈ ਖੜੀ 5 ਕਿਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜ ਵੱਧ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਬੀਜ ਘੱਟ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ
ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ 22 23 ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਖੜੀ ਤੇ ਅਗੇਤੀ ਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 20 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛੇਤੀ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮੁੜ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਰੁੱਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਰੁੱਖ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਓੜੀ ਮੋੜ ਦਿਸਦੀਆਂ ਜਾਸਣ ਲੰਮੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲੰਮੇ ਰੁੱਖ ਹਲਾਂ ਮਲਸਣ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀਂ ਲਾਸਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੋਹਰਾ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਸਣ। ਸੁਹਾਗਾ ਕੱਲ ਮਾਰਸੋ ਯਾਦ ਜੇ? नहीं आज ही मार। ਅੱਛਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਤਰ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ हाँ जी ਵਾਤਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰੀਕ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਤਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਰ ਗਾਰੇ ਤੇ ਕਣਕ ਪਕਾਰੇ। हाँ जी ਕਣਕ ਦਾ ਵਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਸੁੱਕਾ ਸੀਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੇ ਵਾਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜੰਮਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪੱਠੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਕਢਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਚੰਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੈਲਾਂ ਤੇ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ टो ठल ਇੱਕ ਦੋ ਫੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਵਾਂ आओ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ले ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਯਾਨ ਨੂੰ ਰਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਅਬੂ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਨੱਪ ਲੈਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਬੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਲਾਂ ਬਸ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੇਰਾ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਦੌਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਤੇ ਡਗਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। माला लगा जाए तल्ला ने बेचता ही गलू ਲੈ ਬਈ ਵੀਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। हाँ जी ਆ ਮੋਢਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਡ ਕੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਜੰਗੀ ਨੂੰ ਨਾਪ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹਾਲ ਚੱਲਦਾ ये विच तल्ला ने तां टपला ਥੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਟੀਕ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਂਦ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਫਾਲਾ ਦਾਂਦ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਦਾਂਦ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਟੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਗਰੂ ਹਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਲ ਓੜ ਦੇ ਨਾਲ ਓੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪੇ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲਵੀਂ ਤੇ ਵੀਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜੀ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੀ ਡੱਗੇ ਦੇ ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਡੱਗੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ। ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲਬ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਡੀਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਜੋਣੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਪਹੁੰਚਣਾ
ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ ਗਾਹ ਗਾਣੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਤੇ ਸਾਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਤੇ ਡੱਗਾ ਹਲ ਵਾਉਣ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੈਜ਼ਾਨ ਵਿਲੇਜ ਵਲੌਗ 555 ਤੇ ਫਤਿਆਣਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਫਤਿਆਣਾ ਲੈਂਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।